अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। दिफाई महकमों की ज़मीनें जल्द मुंतकिल करने की दरख्वास्त। मकई और जवार के किसानों के लिए हुकूमत की खुशखबरी। ज़ेर इल्तिवा फ़ंड्स जारी होने का ज़िला कलेक्टर ने किया ऐलान। आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए आदिलाबाद में 2K रन का कामयाब इनेकाद। SIR नशा मुक्त भारत को कामयाब बनाने एडिशनल कलेक्टर की आवाम से अपील। KTR किसान की मौत पर सियासत कर रहे हैं। श्रीकुंडा दौरा सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए था। DCCC सदर डॉक्टर नरेश यादव का बयान। आदिलाबाद और निर्मल में प्रजावानी में दरख्वास्त गुजारों का हुजूम। अपने मसाइल हल करने की अपील करते हुए हुक्काम को पेश की दरख्वास्तें। और अब ख़बरों की तफसील। दिल्ली के दौरे पर मौजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तकरीबन 20 मिनट तक मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गांधी सरवरर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई ज़मीनों की मुंतकली पर रेवंत रेड्डी ने राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि चूँकि ये मामला कौमी सालमियत और दिफा से मुताल्लिक़ है, इसलिए आदिलाबाद में फ़िज़ाइया के हवाई अड्डे के लिए मुमकिन ताउन फ़राहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने फ़िज़ाइया टर्मिनल के साथ साथ कार्गो, MRO और बैंगर सहूलियात फ़राहम करने की भी दरख्वास्त की। इसी तरह देवर कदरा के करीब DRDO प्रोजेक्ट जल्द मंजूर करने की भी गुजारिश की गई। आदिलाबाद ज़िले के किसानों के लिए ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने खुशखबरी सुनाई है। इन्होंने पीर के रोज़ जारी एक बयान में कहा कि हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत पर ख़रीदी गई मकई और जवार की फसलों के ज़ेर इल्तिवा फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं। ज़िले में 3,819 किसानों से हुकूमत ने इमदादी कीमत पर 2.19 लाख कुंटल मकई ख़रीदी, जिसकी मजमूई मालियत 52.63 करोड़ रुपये है। इसमें से पहली किस्त के तौर पर 31.08 करोड़ रुपये 2,624 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त जमा किए गए हैं। बाकी 21.55 करोड़ रुपयों में से दूसरी किस्त के तौर पर 11 करोड़ रुपये फेड ऑफिस में ज़िले जारी किए गए हैं। बाकी 10.33 करोड़ रुपये भी बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में 25,591 किसानों से 270.59 करोड़ रुपये मालियत की 7.31 लाख कुंटल जवार ख़रीदी गई, जिसमें से पहले किस्त के तौर पर 83.46 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बाकी बकायाजात भी मरहलावार जल्द अदा करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़िला आदिलाबाद में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR और नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत अवामी बेदारी पैदा करने के लिए पीर के रोज़ एक खुसूसी 2K रन का इनेकाद किया गया। इंदिरा प्रियदर्शन स्टेडियम से शुरू होने वाली इस दौड़ में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, नौजवानों और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी की अहमियत उजागर करने के साथ साथ मंशियात के ख़िलाफ़ इंसानी जंजीर भी तश्कील दी गई और शुरका से नशे से दूर रहने का हल्फ लिया गया। एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर ने आवाम से अपील की कि वो वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के अमल में भरपूर ताउन करे और इनुमरेशन फॉर्म मुकम्मल तौर पर भर कर जमा कराएँ, ताकि
हर अहल वोटर अपना हक राय दही मजबूत रख सके। साथ ही नौजवानों को मंशियात से दूर रहने और नशा मुक्त भारत मुहिम को कामयाब बनाने का भी पैगाम दिया गया। జిల్లాలని మరియు ప్రజలందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొని వాళ్ళ యొక్క ఫామ్ ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు గతంలో ఎక్కడున్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అనేటువంటి వివరాలతోని దాంట్లో ఫిల్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళ ఓట్ అనేది భద్రంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎస్ఐఆర్ మీద, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రీజన్ మీద ఎవరు ఎటువంటి అపోహలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కేవలం ఏంటంటే 2002 నాటికి ఈ దేశంలో మీరు ఎక్కడున్నారు, లేదా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నారు, లేదా ఈ జిల్లాలో ఎక్కడున్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు అనేటువంటి ఆ యొక్క దీన్నే వీళ్ళు మ్యాపింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరి ఓటు అనవసరంగా తీసివేయడం కానీ, తొలగించడం కానీ, అనవసరంగా కొత్త అంటే సంబంధం లేకుండా ఓట్లు తీసేయడం కానీ ఇట్లాంటి ఏవి కూడా జరగవు. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి 20 years ఒకసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది చేపడుతుంది. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ సర్వేలో మీ ఇంటికి ఎన్యుమరేటర్స్ బిఎల్ఓస్ వస్తారు, వచ్చినప్పుడు మీరు సమాచారం ఇచ్చి సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా నషాముక్త భారత్ అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా ఈ గాంజా మరియు కొకైన్ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు అవ్వద్దని, మత్తు పదార్థాలను పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, యువతకు సందేశం ఇచ్చే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ నషాముక్త భారత్ స్లోగన్తో కూడా కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ 2K రన్ మరియు మానవాహారం చేపట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ గమనించి ఇటు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్లో ఎన్యుమరేటర్స్కు సహకరించాలి. అదేవిధంగా మీ కుటుంబంలో కానీ, మీ గ్రామంలో కానీ ఎవరైనా డ్రగ్స్కు బానిసలై ఉంటే వారు ఖచ్చితంగా సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళని డ్రగ్ అడిక్షన్ సెంటర్కి పంపించి వాళ్ళు పూర్తిగా కోలుకొని మీ కుటుంబంలో ఒక సంతోషకరంగా భాగస్వామ్యం అయ్యే విధంగా చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుచు। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िद प्रजावाणी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर ने अवामी दरख्वास्तें वसूल की। इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर जल्द अज जल्द हल किया जाए। मौसूला शिकायत को फ़ौरन मुत्तल्लिक़ा महकमों को भेज कर इंसाफ फराहम करने की हिदायत दी गई। अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की लापरवाही न बरतने और काम मुकम्मल करने पर ज़ोर दिया गया। मंडल वाइज ज़ेर इल्तिवा प्रजावानी दरख्वास्तों से मुत्तल्लिक़ मसाइल को फ़ौरी हल करने की भी हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुत्तल्लिक़ा महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें। आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मंडल और टाउन सदूर के तकर्रुरनामे हवाले किए गए और इनसे हल्फ लिया गया। इस मौके पर ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश यादव ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के नौ मुकर्ररा अहदेदारान ज़ात, मज़हब और तबक़ाती तफरीक़ से बालातर होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करें और हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाए। डॉक्टर नरेश यादव ने श्रीकोंडा मंडल के पोना गांव में किसान की खुदकुशी के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए BRS कायद KTR पर सख्त तनकीद की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KTR किसान की मौत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका दौरा ताज़ियत से ज़्यादा इंतखाबी मुहिम का हिस्सा महसूस होता है। इन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत को भी निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में किसानों को नज़रअंदाज किया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 2 सालों में 800 करोड़ रुपए मालियत की जवार ख़रीद कर किसान दोस्त होने का सबूत दिया। डॉक्टर नरेश यादव ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही 50,000 सरकारी मुलाजिमतें भी पुर की और किसानों के 2 लाख रुपये तक के
कर्ज माफ़ किए। तकरीब में कांग्रेस के मुतअद्दिद कायदीन, तकर्रुर कुर्दा मंडल व टाउन सुदूर कारकुनान और पार्टी के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। పెద్దలు మిత్రులు బోత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన మండల అధ్యక్షులుగా నియామక పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే జైపూర్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి లోబడి ప్లీనరీలో సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్ అనేది సర్వోదయ మహాత్మా గాంధీ గారు ఏదైతే ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నారో దాంట్లో భాగంగానే గ్రామ స్వరాజ్యం మరి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు మరి ఆ విధంగానే మండల అధ్యక్షులు కానీ జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ ఏఐసిసిఎల్ అధ్యక్షులు కానీ పిసిసి అధ్యక్షులుగా నియామకం కావాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్లో భాగంగా నియామకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు మండల అధ్యక్షులు కానీ మరి అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అదేవిధంగా ఐఎన్టీయూసీ కానీ యూత్ కాంగ్రెస్ కానీ ఎన్ఎస్యుఐ కానీ నియామకాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వచ్చినటువంటి కేటీఆర్ గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సిరికొండకు వచ్చారు. కేవలం మొసలి కన్నీరు వారు ఇది చేయడానికి కేవలం ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికే వారు నిన్న రావడం జరిగింది. మరి వారు నిన్న పరామర్శించడానికి వచ్చిండ్రో లేకుంటే ఎన్నికల ప్రచారం చేయడానికి వచ్చిండ్రో ఒకసారి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. కనీసం సిగ్గుసరం ఉండాలా. 10 సంవత్సరాలలో ఏం చేశారు మీరు? ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేసినటువంటి ఘనత కేసీఆర్కు కేటీఆర్కు. అసలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు 12 సంవత్సరాలలో ఏం చేసింది మీరు? కనీసం కేటీఆర్ నీకు సిగ్గుందా అనేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలపైన ఒక అంశం పైన ఈ 10 సంవత్సరాలు మాట్లాడినరా? నేనేదో ఐటీ, నేనేదో ఎడ్యుకేటెడ్ అనేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? ఏం చేసినావు? ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చినావు? ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ఏం చేసినావు? ఒక యూనివర్సిటీ అయినా చేసినావా? ఒక చెరువు అయినా కట్టినావా? ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినా కట్టినావా? ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయినా ఇచ్చినావా? అసలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఏం చేసినావు? తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరిందే నీకు అసమానతలు పోవాలి. ఆనాడు సమైకాంధ్రలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అన్యాయం జరిగిందో వీళ్ళు 10 సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి తెలంగాణ కేసీఆర్ పరిపాలన అత్యధికంగా అన్యాయం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు జరిగింది. तेलंगाना ऐप सेट से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात की जांच का अमल आदिलाबाद के सरकारी संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीर के रोज़ पुरसुकून माहौल में शुरू हुआ। सुबह 9 बजे से उम्मीदवार बड़ी तादाद में हेल्पलाइन सेंटर पहुँचे। कॉलेज इंतज़ामिया ने उम्मीदवारों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो इसके लिए तमाम सहूलियात फराहम की। स्लॉट बुकिंग के मुताबिक उम्मीदवार हाजिर हुए, जहां अमले ने इनकी दस्तावेज़ात की जांच की और ज़रूरी मशवरे दिए। प्रिंसिपल ने बताया कि आज से 25 तारीख तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का अमल जारी रहेगा। అందరికీ నమస్కారం. ఎప్సెట్ 2026 ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభమైంది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సంజయ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో. ఈ రోజు నుండి సోమవారం నుండి 22 జూన్ నుంచి 25 జూన్ వరకు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. సో అందరు విద్యార్థులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుచున్నాం. ఈరోజు 200 పైచిలకు విద్యార్థులు స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఇంకా 4 రోజులు ఇక్కడ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కొనసాగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने हुक्काम को हिदायत दी कि प्रजावानी दरख्वास्तों के हल में ताख़ीर न की जाए। पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद प्रजावानी प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर ने शिरकत की और आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तें खुद वसूल की।
ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि हर दरख्वास्त का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर फौरी रद्द अमल दे। मंडल वाइज ज़ेर इल्तिवा प्रजावानी दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ मसाइल को फ़ौरन हल करने की हिदायत दी गई। अवामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया गया। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और CITU रियासती सदर सत्यन्ना और ज़िले सेक्रेटरी अन्नमोला किरण ने आंगनवाड़ी कारकुनों से किए गए वादे फौरी पूरे करने का मुतालबा किया। पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने आंगनवाड़ी कारकुनों के साथ एहतजाज किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। इन्होंने मुतालबा किया कि BLOs की ज़िम्मेदारी ख़त्म की जाए और प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी मराकज़ को दी जाए। साथ ही पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सहूलियात फ़राहम करने का भी मुतालबा किया गया। నా పేరు కే సునీత, నేను అంగన్వాడీ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు. ఈరోజు అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా వ్యాప్తంగా BLO రద్దు చేయాలని ఈరోజు కలెక్టరేట్ ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇటు ఒక పక్కన ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ చేసి 2 సంవత్సరాల నుండి 5 సంవత్సరాల పిల్లలని కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రాల నుండి తీసుకెళ్తున్నారు. మరోపక్క ICDS వాళ్ళు వచ్చి BLO చేయాలి, MROలు MPDOలు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా అంగన్వాడీలో ఖచ్చితంగా BLO చేయాలి. ఇవన్నీ కలెక్టర్ ఆర్డర్సు. లేకపోతే మేము సస్పెండ్ చేస్తాము, లేకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తాము, లేకపోతే మన మెమోలు ఇస్తాము అని అధికారులు బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఒకవైపు ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేయాలని మేము పోరాటాలు చేస్తున్నాము, మా దగ్గర నుండి పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్తున్నారని ఒక పక్క మేము అంటూ ఉంటే, ఇంకొక పక్క BLO చేయాలి. మేము BLOకి వెళ్ళిన సందర్భంలో ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో 2 సంవత్సరాల పిల్లల్ని కూడా మా సెంటర్ల నుండి తీసుకెళ్తున్నారు. అదే సందర్భంలో ICDS నుండి విజిట్కి వచ్చిన అధికారులు కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన అధికారులు కానీ, మీ సెంటర్లో పిల్లలు లేరు, మేము మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం, మీ సెంటర్లు నడవట్లేదు. అదేవిధంగా ఉన్న గ్రామస్తులకు కూడా అక్కడ వచ్చిన అధికారులు అంగన్వాడీలు నడపట్లేదు, ప్రీ స్కూల్ నడవట్లేదు కాబట్టి మేము ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ చేసినామని చెప్పడము ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఈ ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేసి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు బడ్జెట్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఈ BLO నుండి మినహాయింపు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీలకు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ BLO నుండి అంగన్వాడీలకు మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్ ముట్టడి చేస్తామని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी सरा देवेंद्र ने रियासती म्यूनसिपल स्टाफ आउटसोर्सिंग एंड वर्कर्स यूनियन की 4थी रियासती महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। पीर के रोज़ आदिलाबाद म्यूनसिपल दफ्तर के अहाते में महासभा से मुताल्लिक़ पम्पलेट्स जारी किए गए। इन्होंने बताया कि महासभाएँ 23 और 24 जून को हैदराबाद में मुनक़िद होंगी। इनका कहना था कि साबिक़ हुकूमत ने कारकुनों को रेगुलर करने के बगैर धोखा दिया। इन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए महासभा को कामयाब बनाने की अपील की।
ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ జిందాబాద్. మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 ఇచ్చేంత వరకు ఏర్పాటు చేసేంత వరకు కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను జిందాబాద్ జిందాబాద్ జిందాబాద్. మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 కనీసం 26,000 ఇచ్చేంత వరకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ జిందాబాద్. మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతన 26,000 ఇచ్చేంత వరకు ఏర్పాటు చేసేంత వరకు. ఈరోజు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మున్సిపల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర 4వ మహాసభలు కాటేదాన్ రాజేంద్ర నగర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జూన్ 23, 24 తేదీలలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి మున్సిపల్ కార్మికులందరికీ పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది. ఈ మున్సిపల్ రాష్ట్ర 4వ మహాసభలలో ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలపై ఇలా ప్రజాపాలన అని చెప్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు అధికారంలోకి రాకంటే ముందు ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం, ఆ కార్పొరేషన్ ద్వారానే వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇలా చెప్పినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇలా అధికారంలోకి వచ్చి 2-2.5 సంవత్సరాలు ఏదైతున్నా కానీ ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను పట్టించుకోకుండా అదే ఏదైతే ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండో ఆ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయకుండా కావున ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇలా ఏదైతే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఇలా ఏదైతే అంత్యక్రియలకు ఖర్చులు కానీ ఈ డిమాండ్లు ప్రతి ఒక్క డిమాండ్పై ఈ రాష్ట్ర 4వ మహాసభలలో కార్యాచరణ రూపొందించుకొని ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి సమాన పనికి సమాన వేతనాలు మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇవ్వకపోతే ఆ కార్యాచరణ రూపొందించుకొని రానున్న రోజులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి మున్సిపల్ కార్మికులు ఏఐటీసీ సిద్ధంగా ఉన్నదని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాము. बेला मंडल के गोद गांव में बोयार बरादरी के नाग देवता के मुजस्सिमे की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब पीर के रोज़ मुनक़िद की गई। इस मौके पर गांव में मजहबी और रूहानी माहौल देखने को मिला। सुबह सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में खुसूसी पूजा के साथ तकरीब का आगाज़ हुआ। नाग देवता के मुजस्सिमे को ढोल बाजे और भजन कीर्तन के साथ गाँव की अहम गलियों से शानदार जुलूस की शक्ल में निकाला गया। भक्तों में स्वामी की दर्शन करके खुसूसी पूजा की और अपने ख़ानदान की खुशहाली और गांव की तरक्की के लिए पूजा की। నేడు కూడా
గ్రామంలో భోయర్ వంశస్థులైన వారు గూడ, కాప్సి, పోనాల, కొబ్బై, దహగావ్ వీళ్ళందరూ ఎందరైతే భోయర్ వంశస్థులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కులదేవత అయినటువంటి శ్రీ నాగదేవత మూర్తి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు. ఈరోజు నాగదేవత అంటే సమృద్ధికి మరియు యశానికి పూర్తిగా తీసుకొని హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఆయనకి పూజ చేస్తారు. అందుకని వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక జాగల అందరూ ఈ గూడా గ్రామంలో ఇక్కడ ఆ నాగదేవత యొక్క మూర్తిని స్థాపించడం జరిగింది. ఈ నాగదేవత అందరికీ కృప చేయాలా. వీళ్ళు ఎంతైతే మనస్ఫూర్తితో ఈ ప్రోగ్రాంని చేశారో అందరూ కలిసి అదే ఉత్సాహంతో వాళ్ళ ఉత్సాహం అదే విధంగా నడుస్తుండాలా. ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఇదే విధంగా అఖండంగా దొరకాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. వీళ్ళందరూ కలిసి చాలా ఊర్ల నుంచి కూడా మేము కూడా వచ్చాము, భక్తులు వచ్చారు, అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా చేశారు, నగర భోజనం ఇక్కడ కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వీళ్ళు అరేంజ్ చేసి అన్ని నిన్నటి నుంచి భజనలు, కీర్తనలు మరియు పల్లకి కూడా ఊరేగింపు ఇప్పటివరకు చేశారు. ఇదే స్ఫూర్తి దేవుడు వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, అందరికీ ఆశీర్వాదం లభించాలి, సుఖ సమృద్ధితో ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. सरकारी स्कूलों में दाखिलों में कमी के सबब बंद होने के दहाने पर पहुंच चुके बेला मंडल के कापसी बी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मदन ने खुद मुहिम चलाकर तलबा की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा करने की कोशिश की। इससे पहले स्कूल में सिर्फ 2 तलबा थे, जबकि बाकी बच्चे देहाती खानगी स्कूलों में भेजे जा रहे थे। ऐसे में टीचर मदन ने गाँव में वालिदैन और सरपरस्तों से मुलाकातें करते हुए सरकारी स्कूल में दस्तियाब सहूलियात और माहिर असातिज़ा के बारे में बताया और बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने की अपील की। इसके नतीजे में तलबा की तादाद बढ़कर 26 तक पहुंच गई। इस पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर महालक्ष्मी और गांव वालों ने हेडमास्टर मदन को तहनीत पेश की। తీర్చగలిగే ఆయుధం విద్య అని నమ్మి ఈ ప్రభుత్వము విద్యపై వెచ్చించే ధనాన్ని ఖర్చుగా कैसा बोलते जो तुमको प्राइवेट में तुम जा रहे हो उसको कैसा बोलते पेमेंट का प्रॉब्लम वो जो बचा कुछा पैसा वो బేలా మండల కాప్సి శ్రీ పాఠశాలలో ప్రభుత్వం ద్వారా అందించినటువంటి పాఠ్యపుస్తకాలు అలాగే నోట్బుక్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మా కాప్సి పాఠశాలలో. ఇక్కడ గత సంవత్సరం 3 పిల్లలు ఉండే, నేను వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 3 పిల్లలు ఉండే. తర్వాత ఈ సంవత్సరం మన బడిబాట కార్యక్రమంలో నేను ఊర్లో సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, అలాగే వార్డు మెంబర్లు, గ్రామస్తులతో వాళ్ళతో మొత్తం ఊరు మొత్తం తిరిగి బడిబాట కార్యక్రమంలో ప్రైవేటు పాఠశాల నుండి మన కాప్సి గ్రామానికి 23 మంది ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ వేయడానికి వాళ్ళు మాకు చెప్పిన విషయం ఏమంటే మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నారు, మరి ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ చెప్తారా అంటే ఖచ్చితంగా మేము కూడా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియమే ఈ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియమే నడుపుతాం, ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తామని చెప్తామని వాళ్ళకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు సరే అని మన పాఠశాలలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. మరి మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, ఇంతమందిని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారని వాళ్ళు నాకు చెప్తే నేనన్నా ఇంకొక మా సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, గ్రామస్తులం కలిసి అందరం ఒక ప్రైవేట్గా వీవిని పెట్టుకోవడం జరిగింది పాఠశాలలో. ఇప్పుడు ఒక వీవి నేను ఇద్దరం కలిసి మన స్కూల్లో వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే బోధన కొనసాగుతుంది. निर्मल ज़िले के ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने सड़क हादसे की रोकथाम के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इतवार की रात सोन मंडल के गमजल टोल प्लाजा के करीब खुसूसी ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर DTO दुर्गा प्रसाद ने मुख्तलिफ़ ट्रैवल्स कंपनियों की बसों का बारीक बीनी से मायना किया। ओवरलोड के साथ चलने वाली 16 ट्रैवल्स बसों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। इन्होंने ख़बरदार किया कि ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए सड़कों पर आने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ఈరోజే కదా మా బస్ కాలిపోయింది. పట్టు ఇది పట్టు ఇలా పట్టు ఇది బాగా ఇయ్యనా 24 ఉంటుంది మీరు ఉంటుంది మస్తు ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ డోర్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది కదా అది ఓపెన్ పెడతారు. ఓపెన్ పెడితే గాలి వస్తుందా? बाबू इधर आओ, उधर पीछे भी खोल दो। बिना काउंटिंग का ही लेके आ रखा है। निर्मल ज़िला मुस्तखर के विवेक नगर में चेन स्नैचिंग का वाक़या पेश आया। मामड़ा मंडल के परिमंडल गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुज़ुर्ग खातून अपनी नवासी को निर्मल के एक हॉस्टल में छोड़ने आई थी। इसी दौरान नामालूम 2 अफराद पल्सर गाड़ी पर आए और ख़ातून के गले से 3 तोला सोने की चेन छीन कर फ़रार हो गए। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। పరిమళకి వెళ్ళొచ్చింది. ఇక్కడ మా మనమరాలు హాస్టల్ పోతుంది, సాగగలుగుతాను వచ్చిన గేట్ తీసుకున్న లోపలికి వచ్చినాక వాళ్ళు ఏమో అడిగితే నాకు తెలియదు, మా ఊరు కాదంటే నల్లకైపోతున్నా కాలేజీ పడుతున్నా కథ వెనక రానొచ్చింటే గంట ఒక్కటే నిమిషం మూతులాలి। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर के ईदगाह मैदान से मुतसिल SIR से मुताल्लिक़ आगाही और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन सेंटर का इनेकाद किया गया, जो आज 6वें दिन में दाखिल हो गया। रोज़ाना ज़िम्मेदारान जमीयत के अलावा सियासी समाजी शख्सियात पाबंदी से आवाम को SIR से मुताल्लिक़ रहनुमाई फ़राहम कर रहे हैं। शहर के दूर दराज इलाक़ों से यहाँ आकर मर्द ख़वातीन रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। सदर टाउन जमीयत हाफिज़ आमिर पटेल ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि यह सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। इन्होंने आवाम से इस्तेफ़ादा हासिल करने की दरख्वास्त की। हस्बैंड ने शेख मोहम्मद बोल के बता रहा पुराना राशन कार्ड 4 महीने से चल रहा है। एक बार आगे तो अच्छा रहता है। टाइम पे करो बोले तो मैं बिजी है।
खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात, दिफाई महकमों की ज़मीनें जल्द मुंतकिल करने की दरख्वास्त। मकई और जवार के किसानों के लिए हुकूमत की खुशखबरी, ज़ेर इल्तिवा फ़ंड्स जारी होने का ज़िला कलेक्टर ने किया ऐलान। आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए आदिलाबाद में 2K रन का कामयाब इनेकाद। SIR नशा मुक्त भारत को कामयाब बनाने एडिशनल कलेक्टर की आवाम से अपील। KTR किसान की मौत पर सियासत कर रहे हैं, श्रीकुंडा दौरा सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए था, DCCC सदर डॉक्टर नरेश यादव का बयान। आदिलाबाद और निर्मल में प्रजावानी में दरख्वास्त गुजारों का हुजूम, अपने मसाइल हल करने की अपील करते हुए हुक्काम को पेश की दरख्वास्तें। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।